چاہے وہ برٹش کا ہو، چاہے وہ یورپ کا ہو، چاہے وہ لندن کا ہو، چاہے وہ چین و جاپان کا ہو، کوئی بھی ہو، they accepted that the Quran is a universal truth، کہ قرآن ایک عالمی سچائی ہے، قرآن ایک معجزہ ہے۔ اس میں صرف نماز کی باتیں نہیں کہی گئی، اس میں صرف زکوٰۃ کی باتیں نہیں کہی گئی، اس میں صرف حج کے بارے میں تفصیل اور ڈیٹیل سے نہیں بیان کیے گئے، اس میں صرف اور دوسرے مضامین پردے کے احکامات نہیں نازل کیے گئے، بلکہ یہ وہ قرآن ہے جو انقلابی کتاب، دنیا کے اندر انقلاب، امن، شانتی، سچائی، وہ کتاب پیدا کر سکتی ہے۔ they accepted، وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، وہ جان چکے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے یا تو اس قرآن کو تعویذ کی کتاب سمجھ کر ہم رکھتے ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ آج یہ قوم ذلیل اور رسوا ہو رہی۔ ہمیں اس قوم سے جو فائدہ اس کتاب سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ان کے مضامین سے، ان کے احکامات سے، ان کے لٹریچر سے، ہم آج اس سے قاصر ہیں۔ ہمارے شریعت سے اغیار فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کل ایک بات ہم سے کسی نے کہی کہ مولانا بھارت کے اندر وائی وی آر ہیلپ لیس رائٹ ناؤ، ہم کیوں کمزور ہیں اس دیش میں؟ وی آر مسلم، وی شوڈ بی اسٹرانگ مور دین این ادر ریلیجیس کمیونٹیز۔ اوروں کے سامنے میں ہمیں تو اسٹرانگ بننا چاہیے، کیا وجہ ہے کہ ہم کمزور؟ ہم نے کہا کہ آر یو ایبل ٹو ریسائٹ دا ہولی قرآن، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہو؟ بولا کہ آئی ڈونٹ نو ان اردو لینگویج ان عربک لینگویج، کہ ہم مولانا قرآن نہیں پڑھنا جانتے، اردو عربک نہیں جانتے۔ ہم نے کہا کہ یہی وجہ، یو آر ہیلپ لیس بیکاز آف دس، بیکاز آف یو آر ہیلپ لیس یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریسائٹ دا ہولی قرآن، کہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت آپ نہیں جانتے؟ کیا تعلیم آپ نے حاصل کی؟ انہوں نے کہا کہ آئی کمپلیٹڈ مائی ایم اے کورس، ہم نے ایم اے کمپلیٹ کیا ہوا ہے، ماسٹر آف آرٹ، ماسٹر آف ایجوکیشن، یہ سب ہم نے لیا ہوا۔ ہم نے کہا بیکار ہے، بیکار، اتنا بڑا بوجھ لے کر سر پر دنیا میں مت گھومو۔ تم نے ایم اے کر لیا، گریجویشن تم نے کر لیا، تمہیں سورہ فاتحہ یاد نہیں؟ جب تمہیں سورہ فاتحہ یاد نہیں تو نماز کہاں سے پڑھو گے؟ جب تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے پیدا کرنے کا اللہ کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا، تو تم زمین پر ڈیڈ باڈی کے مانند ہو، تمہارا وجود اس دھرتی کے اوپر ایک بوجھ ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان جو قرآن نہ پڑھنا جانتا، ایک مسلمان جو نماز نہ جانتا، why Allah subhanahu wa ta'ala created you؟ تبریز انصاری کے 4 سال 3 سال ہو گئے، اس کو انصاف نہیں مل پایا، اسی وجہ سے کہ یہ قوم کمزور ہو چکی ہے۔ اس قوم کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ چکا ہے، اس قوم کا رشتہ شریعت سے ٹوٹ چکا ہے۔ وہ اپنے گروؤں کے باتوں پر آ جاتے ہیں، اپنے پیروں کے باتوں پہ آ جاتے ہیں، اپنے ٹوپی داڑھی والوں کے باتوں پہ آ جاتے ہیں۔ Why the revolution? Why? What is the message of Quran? And they disconnected right now from the away۔ لاکھوں اور کروڑوں میل دور ہو چکا ہے یہ مسلمان۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہو، جس قرآن کو سامنے رکھ کر ہم نے ظالم انگریز کے دانت اکھاڑے تھے، وہ اس قرآن سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ قرآن ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی آج ہمیں کفار ہم پر الغال کرتے ہیں، آج اس قرآن پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو آتنکواد کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس قرآن میں 26 آف ورسز، 26 آیتوں کے اندر ٹیچنگ، وائلنس ٹیچنگ دی جاتی ہے۔ بتاؤ اس جاہل کو، اس ان پڑھ کو کہ پڑھو قرآن کریم کی آیات کو، جس پر تم نے اعتراض کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکمتیں بیان کی۔ اگر قرآن کریم میں تمہیں شک ہو، جس کو بھی شک ہو،
आओ पूरी दुनिया के लोगों, फ्रांस, जर्मनी और इटली वालों, कुरान को उठा कर देखो, कुरान को पढ़ कर देखो। अगर कुरान के दीवाने ना बन जाओगे तो अब्दुल्ला सालिम जिंदगी भर के लिए तुम्हारे नाम अपनी जिंदगी गुलामी लिख देगा। इसलिए कि कुरान ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये कुरान ऐसी है कि जिसमें कोई शक नहीं। ए कुरान तुम आए कहाँ से? तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं आसमान से ज़मीन पर आया। ए कुरान तुम आए क्यों हो? ज़ालिकल हुदल लिन्नास शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, मैं दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए आया, मैं अमेरिका की हिदायत के लिए आया, मैं लाल कृष्ण अडवाणी की हिदायत के लिए आया, मैं मोहन भागवत की हिदायत के लिए आया, मैं RSS को सीधा रास्ता बताने आया, मैं VHP को सीधा रास्ता बताने आया, मैं अब्दुल रहमान को भी सीधा रास्ता बताने आया, मैं दुनिया के मुशरिकीन को उनके अकीदे सही बताने के लिए आया। हुदल लिन्नास, दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए मैं आया हूँ। ए कुरान तुम आए कैसे धरती पर, किस तरीके पर आए? नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन के ज़रिए से मेरा सफ़र इस धरती तक हुआ है। ए कुरान तुम आए कहाँ पर? अला क़ल्बि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर आया। ए कुरान तुम्हारा कोई और मकसद है क्या? कुरान तुम्हारा कुछ और मकसद है दुनिया में? कौम को बरगलाने के लिए आए हो या जिहाद का पैगाम लेकर आए हो? नहीं, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। ए कुरान अगर तुमको वसीम रिज़वी जैसा जालिम बदलने की बात करे, अमेरिका बदलने की बात करे, अंग्रेज़ बदलने की बात करे तो तुम क्या करोगे? कुरान कहता है कि डोंट वरी अब्दुल्ला सालिम, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मुहाफिज इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मेरा अल्लाह है। अल्लाह कैसे इसकी हिफाजत करेगा? सीनों में जमा करके हिफाजत करेगा। एक अंग्रेज़ ने देखा कि कुरान करीम के नुस्खे हमने जला दिए, लेकिन पता चला कि फिर भी इनकी जोश और उमंग कम नहीं हुआ, हमारे सामने में दुश्मन खड़े हो जाते। उसके बाद एक मौलाना साहब को बुला के पूछा, इसी मदरसे के मौलाना साहब को बुला करके, मौलाना ये कुरान कैसे ख़त्म होगा? हम नुस्खे तो मिटा दिए, लेकिन बताइए कि ये कुरान मिटेगा कैसे? आई वांट टू वाइप ऑफ फ्रॉम द अर्थ द ऑल कुरान करीम, हम पूरे कुरान को ज़मीन से ख़त्म करना चाहते हैं, बता दीजिए आप कैसे ख़त्म हो? उन्होंने कहा कि ये बच्चा आपके सामने आपके पूरा कुरान पढ़कर सुनाया, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में उस बच्चे ने कुरान को हिफ्ज़ किया था, उस बच्चे को खड़े कर दिए मौलाना साहब ने। वो बच्चा जो पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद कहा कि ये अंदर से आ कहाँ से रहा है ये कुरान, अंदर में कहीं पर और है छुपा हुआ क्या? तो उसने कहा कि हम इसके सीने को ऑपरेशन करके देखेंगे किधर छुपा के रखे, हम मिटाना चाहते तुम्हारा कुरान और तुम बोलोगे नहीं एक वर्ड भी। तो सीने को चाक किया, चीर करके देखा, टार्च लगाकर, कैमरा लगाकर, कहीं कुरान नज़र नहीं आ रहा। फिर बच्चे को सही तरीके पर कर दिया, उसका ट्रीटमेंट अच्छा करके, फिर बच्चे को कहा कि पढ़ो तो कुरान, फिर पढ़ा तो फिर शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब सयक़ूल तिलकर रुसुल लन तनावल मुहसनात फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, पूरा कुरान पढ़ा। उसके बाद देखा कि अंदर कहीं नहीं दिख रहा है, तब उसके बड़े ने कहा कि बेवकूफ़ हो गए और पागल हो गए, ये बच्चा नहीं, इसकी हिफाजत वो अल्लाह कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है। वो अल्लाह चाहे तो कहीं से भी कुरान करीम की हिफाजत कर सकता है।